one of the important topic in Indian geography in any kind of examination, either it may be central exams or in the state examinations. One question is for sure from this topic, that is rivers of India. Okay, rivers of India or the river system of India, right. So about the landforms made by river, we have detailedly discussed about them, right, like deltas, meanders, plains. We all discussed these features, we have discussed about this thing in the landform chapter, the landforms made by the running water or the fluvial landforms. Okay. So here the important points that you need to be noticing related to rivers is, first, where the river is originating, origin point. Okay. Any river, whenever you discuss about any river, you have to make sure that you are checking the place where the river is originating, which mountain, which state, okay, which range, okay. And then you have to focus about their tributaries. Okay. So from the place where the river originates, from origin point, so usually rivers originate in hills and mountains, right. It is called origin point, right, and it flows through the land and finally it drains into a water body, it is sea or a ocean, okay. And the point where the river meets the sea is called mouth of the sea. What is called? Mouth of the river. Mouth of the river. The point where the river meets the ocean or merges with the ocean is called mouth of the river, and where it originates is, where it starts is origin point, okay. So in its way, so rivers like Ganga move around thousands of kilometers, Ganga, Godavari, Kaveri, Yamuna, Brahmaputra, Indus, they travel for thousands of kilometers, okay. So in its path, they are added by tributaries, okay. So water flow lo ee rivers anevi tribute chestayi, tributary antam vaatni, okay. So atla tributaries add aitha untayi. So ee tributaries kuda chaala important, okay. So generally మన ట్రిబ్యూటరీస్ లో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి. అంటే రివర్ వెళ్ళే పాత్లో మనం ఇక్కడ వెళ్ళే పాత్లో చూసుకుంటే ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఆడేవి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయ్యి రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో అట్లా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ constructed on that particular river, okay, and what are the projects that are in use on that river, okay. And then so in its river's path, it touches through many cities, important places, national park, okay, and in the process also they may feed lakes also. So you have to focus on important cities the river is passing through, or the cities which are on the banks of that particular river, okay. Important national park if any, okay, lakes. You have to focus on this aspect, the origin point, the mouth of the river where it is merging with the sea, okay, tributaries, left bank and right bank tributaries, important projects that are constructed on it, important cities, national park, lakes, and of course important waterfalls on that rivers also, waterfalls, okay. So these are the topics that you need to cover in each river. We will look into each river, each aspect of this river, right. So first, before getting into the topic of rivers, Indian rivers can be classified into two types, okay. Two river systems ga divide cheyochu. Ententi adi river system? Indian river system can be classified into two, the Himalayan river system and the peninsular river system, okay. So before getting into this topic, first we need to know what is a perennial river and what is an ephemeral river or a seasonal river. Perennial river, river is called as perennial river when the river flows throughout the year, okay. Throughout the year ee river lo water untayi, atlanti rivers ni manam em antam perennial rivers. So glaciers melt ayi originate rivers, the rivers which originate by formed by the melting of glaciers like Ganga, Brahmaputra, Indus, they all originate in Himalayas, okay, melting of glaciers. So this melting of glacier takes place throughout the year.
So there is sufficient amount of water in these rivers throughout the year, and such kind of rivers are called perennial rivers. Okay, so the river that have water throughout the year is called perennial rivers. And best examples for this perennial rivers is the Brahmaputra, Ganga, and Indus. All the rivers originating in Himalayas. Okay, and so in India, Himalayan rivers like Ganga, Brahmaputra are perennial rivers. Okay, so in India, the rivers like the Ganga, Brahmaputra, they not only they get water from melting of glaciers. You know that India experiences seasonal rainfall called monsoons. Okay, so Himalayan rivers ki glaciers melt avadam valla water రాతో పాటు ప్లస్ మాన్సూన్స్ వల్ల తీసుకొచ్చే వర్షం కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే గంగా, బ్రహ్మపుత్ర లాంటి రివర్స్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్లో వాటర్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం? పెరెన్నియల్ రివర్స్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ ఏంటంటే సీజనల్. ఓకే, ఎఫిమెరల్ ఆర్ సీజనల్. ఈ రివర్ ఏంటి అంటే దిస్ రివర్ దట్ ఓన్లీ ఫ్లోస్ వెన్ దేర్ ఈస్ రెయిన్. సో కంప్లీట్లీ దీస్ రివర్స్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్. సో బేసికలీ మనకి నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకి హిమాలయస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ నుంచి వచ్చే రివర్స్, గ్లేషియర్స్ నుంచి వచ్చే రివర్స్ పెరెన్నియల్. అదే మనం సౌత్ ఇండియాకి వస్తే గ్లేషియర్స్ లేవు, ట్రాపికల్ రీజన్, ఎలివేటెడ్ రీజన్స్ ఏం లేవు స్నోఫాల్ కావడానికి. సో మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ రివర్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో, సౌత్ ఇండియాలో బేసికలీ వెస్టర్న్ ఘాట్సే. గోదావరికి కానీ, కృష్ణకి కానీ, కావేరికి కానీ, ఇట్లా వెస్టర్న్ ఘాట్స్, కొన్ని ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఒరిజినేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కూడా వాటర్ ఎట్లా వస్తాయి? త్రూ రెయిన్. అంతేనా కదా? లేకుంటే ఆకాశం నుంచి ఏదైనా పైప్ ఉంటుందా సరే నువ్వు ఇటు పో అని వేయడానికి? సో బేసికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ రెయిన్ఫాల్. సో అట్లాంటి రివర్స్ ఓన్లీ మంత్స్లోనే వర్షం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాన్సూన్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. ఈ పీరియడ్లోనే మనకు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్తో ఇండియాలో 80% ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ జూన్ టు సెప్టెంబర్లోనే వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ రెయిన్ వాటర్ flows on the earth's surface, forms into streams and add to the main river. So they are rain fed. మళ్ళీ మనం అక్టోబర్, నవంబర్, జాన్, ఫెబ్, మార్చ్లో ఆ రివర్స్ చూస్తే ఏం కనిపించదు మనకు, సీదా రివర్ బెడ్ కనిపిస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు గోదావరి, కృష్ణ, మన దగ్గర ఉన్న గోదావరి కానీ కృష్ణ కానీ మీరు ఇప్పుడు చూడండి మార్చ్లో కానీ ఏప్రిల్, ఇప్పుడు ఈ మంత్స్లో అసలు వాటర్ ఉండదు. అదే మనం జూన్, జూలై, ఆగస్టు మాన్సూన్ పీరియడ్లో ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి, ఫుల్ వాటర్ ఫ్లో ఉంటాయి. అవునా? ఫ్లడ్స్ కూడా వస్తాయి. అది పరిస్థితి రివర్స్. ఓకే, సో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దేర్ ఈస్ జస్ట్ ఏ డ్రై రివర్ బెడ్, మాన్సూన్ కాకుండా. సో ఇండియాలో పెనిన్సులర్ రివర్స్ అన్నీ, ఇండియన్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ అన్నీ ఇలా సీజనలే. ఇవి కాకుండా ఒక కపుల్ ఆఫ్ రివర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూనీ రివర్ రాజస్థాన్ థార్ డెజర్ట్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, అరవల్లిసిన ఒరిజినేట్. ఇది విత్ ఇన్లాండ్ డ్రైనేజ్ అనమాట. ట్రావెల్ అయితే మధ్యలోనే డ్రై అయిపోతుంది, ఏసీలో కాదు. ఇట్లా ఇన్లాండ్ డ్రైనేజ్ అంటాం వీటిని, ఇన్లాండ్ రివర్స్. ఓకేనా? అవి లూనీ అంటారు. రైట్. సో అర్థమైందా? పెరెన్నియల్ అండ్ సీజనల్ రివర్స్ అంటారు. రైట్. సో వీ హ్యావ్ టూ రివర్ సిస్టమ్, హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ అండ్ పెనిన్సులర్ రివర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో వీటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ ఈచ్ రివర్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ద హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ అండ్ ది పెనిన్సులర్ రివర్ సిస్టమ్, వీటికి మధ్యన మీరు డిఫరెన్స్, వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈస్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ పెరెన్నియల్ రివర్స్. ఓకే, పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ సీజనల్ రివర్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుంటుంది, ఇది మెయిన్ పాయింట్. రైట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్, Himalayan rivers are perennial rivers. They get water from glacier and as well as southwest monsoon. Examples, Ganga, Yamuna, and Ganga, Brahmaputra and Indus. Okay. But peninsular rivers are seasonal rivers. వీటికి ఓన్లీ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్లోనే వర్షం వస్తుంది. ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న రివర్స్ అని, అది పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ సీజనల్ రివర్స్. కానీ దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది, ఒక్క రివర్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే కావేరీ రివర్. వాట్ ఈస్ దట్ రివర్? కావేరీ రివర్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కావేరీకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల వర్షం వస్తుంది. నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ కావేరీ మొత్తం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల కోరమండల్ కోస్ట్కే రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది ఇండియాలో.
ఇండియా రిసీవ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ త్రూ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. అవునా? తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్ రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ అండ్ సిన్స్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు ఓషన్ రెయిన్ఫాల్ ఉండదు. బట్ సమ్ పార్ట్స్ కొంచెం బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మాయిశ్చర్ పికప్ చేసుకొని కోరమండల్ కోస్ట్ అంటే తమిళనాడు కోస్ట్, అక్కడ వర్షం పడుతుంది. సో అక్కడ మళ్ళీ ఏ రివర్ ఉంటుంది? కావేరీ. సో కావేరీకి 2 సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్తో ఫిల్ అవుతుంది. మిగతా అన్ని పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఓన్లీ సీజనల్ రివర్స్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ సెకండ్ పాయింట్, దే హ్యావ్ లార్జ్ బేసిన్స్ విత్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో గంగా కానీ బ్రహ్మపుత్ర కానీ ఇండస్ కానీ మోర్ దెన్ 2000 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి అవి. ఓకే, అండ్ విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. ఎందుకు? గ్లేషియర్స్ నుంచి వస్తుంది వాటర్ ప్లస్ రెయిన్ఫాల్ నుంచి కూడా వస్తుంది. అదే బేసిన్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ అండ్ బేసిన్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ స్మాల్ విత్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. కొన్ని అయితే 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు గోదావరి సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ రివర్ ఆఫ్టర్ గంగా, అది 1400 కిలోమీటర్స్ ఆల్మోస్ట్. కానీ గంగా, ఇండస్, బ్రహ్మపుత్ర దే ఆర్ 2000+. 2-3 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేస్తాయి అవి కదా. ఇవి ఓన్లీ couple of states within the country. So low volume of water comparatively ఉంటుంది. And it is only fed by rain. Next, often long because their source is away from the ocean. ఇప్పుడు గంగా రివర్ తీసుకుంటే ఎక్కడో ఉత్తరాఖండ్లో గంగోత్రి గ్లేషియర్లో ఒరిజినేట్ అయితే ఉత్తరాఖండ్ నుంచి యూపీ, బీహార్, ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్, తర్వాత మళ్ళీ సగం పార్ట్ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్తే సగం లాస్ట్కి ఇండియన్ ఓషన్ కలుస్తుంది. సో అరౌండ్ 2000+ కిలోమీటర్స్ గంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదే ఇవి కంపారిటివ్లీ స్మాలర్ డిస్టెన్స్ ఒరిజిన్ పాయింట్ నుంచి సీ వరకు. రైట్. తర్వాత ఈ రివర్స్ అన్ని యంగ్ ఉంటాయి. అవునా? అంటే యంగ్ అంటే హిల్లీ రీజన్స్ నుంచో మౌంటైనస్ రీజన్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ రివర్ స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఎరోజన్ లాటరల్గా ఉండదు, హెడ్వర్డ్ కిందికి ఉంటుంది. ఇట్లా ఎరోజన్ అవడం వల్ల డీప్ వ్యాలీస్ లాంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అదే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ హైట్ నుంచి ట్రావెల్ చేసే రీజన్స్ కూడా అంత హార్డ్గా ఉంటాయి. సో ఎక్కువ ఎరోజన్ జరగదు. సో రివర్ వ్యాలీస్ ఆర్ ఆఫెన్ డైరెక్ట్గా వీ కాకుండా కొంచెం బ్రాడ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్. అండ్ గంగా కానీ ఈ గంగా రివర్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం పార్ట్ బ్రహ్మపుత్ర, ఇండస్ కానీ ఇవి మౌంటైన్స్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ప్లేన్స్లో ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు గంగా ఉంది, గంగోత్రి గ్లేషియర్ ఉత్తరాఖండ్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ లాంటి పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్లో ప్లేన్స్ అదంతా ట్రావెల్ అవుతాయి. సో ఇట్లా ప్లేన్స్లో రివర్ ఎప్పుడైతే లార్జ్ డిస్టెన్స్ ప్లేన్ ఏరియాస్లో మైదానాలలో ట్రావెల్ అవుతుందో అది ఇన్లాండ్ నావిగేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇన్లాండ్ నావిగేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగాకి ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి హల్దియా, ప్రయాగ్రాజ్ అనేది అలహాబాద్ ఇక్కడ యూపీలో, హల్దియా అనేది కోల్కత్తా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1600 కిలోమీటర్స్ నావిగేబుల్ వాటర్ రిసోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే షిప్ అంటే బోట్ వేసుకొని దాంట్లో ట్రావెల్ చేయడానికి. ఫ్లాట్ ప్లేన్ ఏరియా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఈజీగా బోట్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అదే ఇట్లా ప్లాటూస్ ఉన్నాయనుకో, హిల్స్ ఉన్నాయనుకో, బోట్ ట్రావెల్ చేయొచ్చా? లేదు. సో దీన్ని ఇన్లాండ్ నావిగేషన్ అంటారు. సో నావిగేబుల్ వాటర్స్ ఏవి? హిమాలయన్ రివర్స్, ఎస్పెషల్లీ ప్లేన్స్లో దే ఆర్ నావిగేబుల్. ఓకేనా? దాని తర్వాత దే ఆర్ నాట్ నావిగేబుల్. ఎందుకు అంటే జనరల్గా మొత్తం సదర్న్ ది పెనిన్సులర్ రీజన్ ప్లాట్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో రివర్ హ్యాపీలీ అండ్ మధ్యలో ఓల్డ్ ల్యాండ్ ఫామ్ కాబట్టి ఎరోజన్ కూడా ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇట్లా అండ్యులేటింగ్ సర్ఫేస్ ఒకటి, ఇంకోటి స్టీప్ సైడ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ దూకడమే. ఓకే, సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తాం అంటే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తాం. నర్మదా పైన దాదర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని, మండోవి రివర్ మండోవి పైన దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని, శరవతి రివర్ మీద జాగ్ ఫాల్స్ అని, కావేరీ మీద శివసముద్రం వాటర్ ఫాల్స్ అని, ఇట్లా ఈ పెనిన్సులర్ రివర్స్లో ఎక్కువ చూసేది ఏం చూస్తామంటే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తాం. ఎందుకంటే ఎస్కార్ప్మెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే డైరెక్ట్గా రివర్ ప్లాట్యూస్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో అందుకనే నాట్ నావిగేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ అన్ఈవెన్ ల్యాండ్. ఓన్లీ ఎప్పుడు నావిగేబుల్ అవుతుంది? ఓన్లీ డెల్టాస్లో. ఎందుకు? డెల్టాస్ ఆర్ ప్లేన్స్. ఇప్పుడు కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ఉంది, బకింగ్హామ్ కెనాల్ ఉంటుంది,
అది నావిగబుల్. ఓకే, వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్లో వెమనాడ్ లేక్ ఉంటుంది. వెమనాడ్ లేక్ 90 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది అది. సో అట్లా ప్లేన్స్లో నావిగబుల్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్లో నావిగబుల్ కాదు. ఓకేనా, అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఇది తర్వాత నెక్స్ట్, దీస్ రివర్స్ ఫ్రమ్ meanders because they fall through plains where the land is soft. హిమాలయ లాంటి ప్లేస్ హై మౌంటైన్ రీజన్స్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ప్లేన్స్కి అవుతాయో జనరల్గా వాటి స్ట్రీము వాటర్ బ్రాడ్ అవుతుంది. ముందు నేరోగా స్పీడ్గా పోయేది బ్రాడ్ అవుతుంది. సో మియాండరింగ్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ సేమ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్లో ఈ హిమాలయన్ బేసిన్ అంతా, హిమాలయన్ రీజన్ ఎక్కువ జనరేట్ సెడిమెంటరీ రాక్స్, మళ్ళీ కింద ప్లేన్స్ కూడా సాఫ్ట్ ల్యాండ్స్. కానీ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూలో రివర్స్ మొత్తం హార్డ్ రాక్ అది కదా. సో హార్డ్ రాక్ కాబట్టి ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఫ్లో త్రూ హార్డ్ రాక్ ఏరియాస్ అండ్ సెవరల్ రివర్స్ ఫ్లో త్రూ వ్యాలీస్ అండ్ హ్యావ్ స్ట్రేట్ అండ్ లీనియర్ కోర్సెస్. ఎక్కడైతే హార్డ్ రాక్ వస్తుందో జనరల్గా ఆ ఎడిట్ చేసుకుంటే ఆ పార్ట్నే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్ట్ మాత్రం వేరీస్ అనమాట. మియాండరింగ్ అనేది బోత్ ద రివర్స్లో చూస్తాం, కానీ ఎక్కడైతే సాఫ్ట్ రాక్ ఉంటుందో అక్కడ బ్రాడ్ అయిపోతుంది రివర్ ఛానల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడైతే హార్డ్ రాక్స్ ఉంటాయో అది ఆ పార్ట్ని కట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్, హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఫార్మ్ డెల్టాస్ ఎట్ దర్ మౌస్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, మంచి సెడిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ అవన్నీ ఫైనల్గా మౌత్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు అంటే బిఫోర్ మీటింగ్ ద సీ ఇట్ డిపాజిట్స్. పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఎస్ డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ చిన్న డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి. కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి ఇలాంటి డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ అంత ఎక్కువ పెద్ద డెల్టాస్ ఉండవు. ఇప్పుడు సుందర్బన్స్ లాంటి డెల్టాస్ ఉండవు. సుందర్బన్స్ ఆర్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా చిన్నగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ తక్కువ, అండ్ ఎస్పెషల్లీ పెనిన్సులర్ ఇండియాలో రాక్ హార్డ్ ఉండడం వల్ల సెడిమెంట్స్ కూడా ఎక్కువ క్యారీ చేయలేవు, ఎరోడ్ చేయలేవు. ఓకే, సో ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆఫెన్ ఫార్మ్ ఎస్చరీస్ అండ్ స్మాల్ డెల్టాస్ ఎట్ దేర్ మౌత్. ఇప్పుడు నర్మదా, తాపి ఇవి ఎస్చరీస్ ఫామ్ చేస్తాయి, వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్. ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ ఏమో డెల్టాస్. Okay, in the previous video we did detailly discuss what is deltas and estuaries in coastal plains topic. Yeah, then ఇవి స్టీప్ స్లోప్స్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. హిమాలయస్ అనేది 6000 5000 మీటర్స్ ఎత్తు నుంచి రివర్స్ ఒరిజినేట్ అవుతాయి. సో రివర్ పై నుంచి కిందకి వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ స్టీప్ స్లోప్ వల్ల ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి, వర్టికల్ ఎరోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ రివర్స్ జెంటల్ స్లోప్, సో కంపారిటివ్లీ వీటికంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెడిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ క్యారీ చేస్తాయి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ సాఫ్ట్ రాక్స్. ఇక్కడేమో లెస్ సెడిమెంట్స్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ హార్డ్ రాక్. ఓకేనా, రైట్. ఈ రివర్స్ ఏమో యాంటిసిడెంట్ ఉంటుంది, అంటే రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుందా. ఇప్పుడు మనం గుర్తుందా, మనం హిమాలయాస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ హిమాలయ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత శివాలిక్స్ ఫామ్ అయినాయని చెప్పినాం. రివర్ ఇట్లా ఫామ్ అయింది, శివాలిక్స్ ఫామ్ అయినాక కొన్ని రోజులు ఇట్లా ఆగిపోయింది, మళ్ళీ దీన్ని కట్ చేసుకొని మళ్ళీ రివర్ పోయింది. ఇట్లా కట్ చేసుకొని మరీ రివర్ దాని పాత్ని మళ్ళీ అది క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని ఏమంటాం యాంటిసిడెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ యాంటిసిడెంట్ రివర్స్? దే మెయింటైన్ దేర్ ఒరిజినల్ కోర్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ది టోపోగ్రఫీ. అవే మన పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ ఎందుకంటే స్లోప్ ఎట్టుంటే అట్లా రివర్ పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉంది, జనరల్ రివర్స్ అని ఇట్లా ఉంటుందా? ఎందుకు అన్ని ఇండియన్ రివర్స్ అన్నీ ఈస్ట్ సైడ్ వస్తాయి? ఎందుకంటే పెనిన్సులర్ స్లోప్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్, సో స్లోప్ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా, గెటింగ్ మై పాయింట్. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వచ్చేసరికి బోత్ రివర్స్ వల్నరబులే. ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందుకంటే గ్లేషియర్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా మెల్ట్ అయిపోతే కొన్ని రోజులు సివియర్గా వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది, తర్వాత అంతా డ్రాటే. ఓకే, మరి పెనిన్సులర్ రివర్స్కి క్లైమేట్ చేంజ్ థ్రెట్ ఏంది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్లో ఏమైనా చేంజ్ అయితే మాన్సూన్స్ అనేవి చాలా వల్నరబుల్. మాన్సూన్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందనుకో, ఎల్నినో లాంటి ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనుకో, సీజనల్ రివర్స్ కూడా వాటర్ ఉండవు. సో సీరియస్ థ్రెట్ ఉంది క్లైమేట్ చేంజ్కి బోత్ రివర్స్. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది హిమాలయన్ రివర్స్ అండ్ పెనిన్సులర్. ఇట్ కెన్ బి అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. Right. So first we will start our discussion with Himalayan rivers, where we will be covering Ganga, first Indus, then Ganga and Brahmaputra. These are three major rivers of Himalayan river system.
So let's start our discussion with Indus. The first river that we are going to discuss is Indus, very important topic. Okay, Indus. So in history, you know that the greatest civilization took place in the banks of river Indus. Okay, Sindhu Nadi Nagarata, Sindhu Nagarikata and Sindhu University. So world's greatest civilizations lo, existing civilizations lo rendu. Okati Hongo, Yellow River, China, Chinese civilization, India lo, India Pakistan, Indus civilization. Okay, and మనకి సేమ్ మెసపోటోమియా సివిలైజేషన్ డిస్కస్ చేసినాం ఎక్కడ ఇరాక్ రీజన్లో మెసపోటోమియన్ సివిలైజేషన్ on which rivers? Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates, Mesopotamia civilization. Indus river emo, the Indus civilization or the Harappan civilization. Chinese civilization emo, Yellow. Okay, and Egyptian civilization, river Nile. Right. So Indus even living civilizations and antar. Right. Anyways. So you also know that India got its name from the river Indus. Okay, banks of Indus river paina unde valani Indois ani pilustunde. Indois nunchi India అయిపోయింది. So we got our name from India, name from Indus. Okay. Right. So Indus Valley civilization was born around this river. ఓకే, దీన్ని ఇండస్ రివర్ని సింధు కూడా అంటారు. ఓకే, బట్ ఈ మెజారిటీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. డివిజన్ కాకముందు మొత్తం ఇండియానే అది, బట్ డివిజన్ అయిన తర్వాత మెజారిటీ పార్ట్ పాకిస్తాన్, రివర్ ఫ్లో మేజర్ పార్ట్ పాకిస్తాన్లో ఉండిపోయింది. ఎనీవేస్, బట్ అందులో కొన్ని రివర్స్ ఇంపార్టెంట్, అవి డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్. సో ఫస్ట్, వేర్ డస్ దిస్ రివర్స్ ఇండస్ ఒరిజినేట్? రివర్ ఇండస్ ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది అనేది పాయింట్. Where does the river Indus originating? Bokarchu glacier. At a glacier called Bokarchu. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఉంది? ఇండియాలో ఉందా, పాకిస్తాన్లో ఉందా, టిబెట్లో ఉందా? టిబెట్లో ఉంది. ఓకే, ఇది ఎక్కడుంది? టిబెట్లో ఉంది. బొకార్చు. బొకార్చు అనే గ్లేషియర్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఏది? ఇండస్ రివర్. అండ్ ఇది దేనికి క్లోజ్గా ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ గుర్తుందా మీకు, కైలాష్ రేంజ్ ఉంటుందని చెప్పినా, కైలాష్, మాన్సరోవర్ లేక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ ప్లేస్ నియర్ అనమాట, బొకార్చు అనే గ్లేషియర్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది టిబెట్లో. ఓకే, అయితే ఈ టిబెట్లో ఈ రివర్ని, ఈ ప్లేస్ని సింగి కంబాన్ అంటారు. ఏమంటారు? సింగి కంబాన్ అంటే లయన్స్ మౌత్ అని. ఏమంటారు? లయన్స్ మౌత్ అని అర్థం. ఓకే, so it originates from the glacier called Bokarchu near Mansour Lake, and in Tibet it is known as Singi Kamban or Lion's Mouth. Clear? Bokarchu అనే ప్లేస్ గుర్తుండాలి మీకు. సో ఇండస్ రివర్ మీరు మేజర్గా చూసినట్టయితే దానికి మేజర్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి. ట్రిబ్యూటరీస్లో మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ బొకార్చులో ఒరిజినేట్ అవుతుంది టిబెట్ రీజన్లో. దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఇండియా. లడాక్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్, లడాక్లో యూనియన్ టెరిటరీ లడాక్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. మళ్ళీ గిల్జిత్ పల్సర్ పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. పాకిస్తాన్లో మెజారిటీ పార్ట్ ట్రావెల్ అయ్యి ఈ కరాచీ దగ్గర, మన కరాచీ బేకర్స్ కాదు, ఓకే, కరాచీ సిటీ ఉంది పాకిస్తాన్లో. తర్వాత అరేబియన్ సీలో మర్జ్ అవుతుంది. ఎమర్జ్ కాదు, మర్జ్. ఎమర్జ్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్, మర్జెన్స్ మీటింగ్ పాయింట్ విత్ ది ఓషన్. ఓకేనా? సో ఇండస్ ట్రిబ్యూటరీస్ కొన్ని ఉంటాయి మేజర్ ఇండియాలో, మిగతా మేజర్ పార్ట్ మాత్రం ఇండస్ ఎక్కడ? పాకిస్తాన్. మనకి ఇండియాకి గంగా ఎంత ఇంపార్టెంటో పాకిస్తాన్కి ఇండస్ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే లక్కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇండస్లో మేజర్ ట్రిబ్యూటరీస్ అన్నీ ఇండియా నుంచి పోయి పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, దీనికి ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ కూడా ఉంది, నేను చెప్తాను దాని గురించి తర్వాత. ఈ పాయింట్ అయితే ఓకే కదా, ఇక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుందో. నెక్స్ట్, సో బొకార్చు అనే ప్లేస్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇండియాలో? లడాక్. ఇండస్ ఓన్లీ లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీలోనే ట్రావెల్ అవుతుంది, మిగతా ఏ స్టేట్లో పోదు. ఏది? ఇండస్, దాని ట్రిబ్యూటరీస్ కాదు, మెయిన్ ఇండస్ రివర్. తర్వాత బల్చిస్తాన్, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రోవిన్స్,
సింధ్, కరాచీ దగ్గర ఇట్ విల్ మర్జ్ విత్ అరేబియన్ సీ. రైట్. సో ద ఇండస్ కట్స్ త్రూ హిమాలయాస్, ఎంటర్స్ ఇండియా నియర్ దమ్చోక్. దమ్చోక్ అనేది ఎక్కడ ప్లేసు? లడాక్. లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీలో ఒక ప్లేస్. ఓకే. సో ఈ రివరు లడాక్ అండ్ జస్కర్ రేంజెస్ మధ్య నుంచి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇండియా ఇట్ ఫ్లోస్ బిట్వీన్ లడాక్ అండ్ జస్కర్ రేంజెస్. గుర్తుందా మీకు ఈ లడాక్ జస్కర్ రేంజెస్ ఏంటి? ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో పార్ట్. గుర్తుందా? ఇక్కడ కారకోరం, లడాక్, జస్కర్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ నుంచి లడాక్ జస్కర్ రేంజెస్ మధ్య నుంచి ఇండస్ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో పార్ట్ అది. Okay, so after entering India, it flows with Ladakh and Jaskar, and flows in India only through Leh district in Ladakh. ఇంతకు ముందు లడాక్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా లడాక్ టెరిటరీ నుంచి పోయేది. లే తెలుసు కదా, వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు పాకిస్తాన్ నియర్ చిల్లర్ ఇన్ ది దర్దిస్తాన్ రీజియన్ త్రూ డీప్ గాడ్ నియర్ నంగా పర్వత్. గుర్తుందా నేను ఏం చెప్పినా? నంగా పర్వత్ గురించి ఏం చెప్పిన? హిమాలయాస్కి 2 సింటాక్సియల్ బెండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నంగా పర్వత్ అండ్ నమ్చా పర్వత్. ఓకే. సో ఇట్లా హిమాలయస్ రీజన్స్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ఇటు టర్న్ తీసుకుంటుంది, సౌత్ వర్డ్ టర్న్ తీసుకుంటుంది ఇండస్. ఎక్కడ? నంగా పర్వత్ దగ్గర గార్జ్ ఫామ్ అయ్యి కిందికి వస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇదే రీజన్స్లో 3 ప్యారలల్ రేంజెస్ డిస్కస్ చేసినాక కారకోరం, లడాక్, జస్కర్. సో ఈ పాయింట్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇట్లా నంగా పర్వత్ దగ్గర టర్న్ తీసుకుంటుంది. Got my point? Next, so it flows through the regions of Ladakh, Balochistan and Gilgit. Jhelum is చాలా important. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. These are the 5 major tributaries of Indus. Okay, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. 5 important tributaries of Indus. ఎందుకంటే ఇవి ఇండియాలో పుట్టి ఇండియాలో ట్రావెల్ అయ్యి, కొన్ని ఇండియాలో పుట్టి కొన్ని ఇండియాలో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అయిపోతాయి. చాలా ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి ఇండస్కి, బట్ ఈ 5 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ అన్నీ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఫైనల్లీ డిశ్చార్జ్ నియర్ కరాచీ. ఏ ఓషన్లో? అరేబియన్ సీలో. ఓకే. ఎన్ని కంట్రీస్ ట్రావెల్ అవుతుంది? టిబెట్, ఇండియా, మళ్ళా పాకిస్తాన్. ఓకే. సో ఇండియాలో జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్ రీజన్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది. సో ప్లేస్ వేర్ ది ఇండస్ ఒరిజినేట్ ఈస్ బొకార్చు, టిబెట్ రీజన్లో ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటారు ఈ ప్లేస్ని? సింగికమ్మన్. టిబెట్లో సింగికమ్మన్. ఓకే. అండ్ ఇండియాలో లే డిస్టిక్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. లడాక్ అండ్ జస్కర్ రేంజెస్ మధ్యలో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే. తర్వాత నంగా దగ్గర టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో గిల్జిత్, బల్చిస్తాన్, ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా ఇట్లా ప్రొవిన్స్లో ట్రావెల్ అయ్యి మెనీ ట్రిబ్యూటరీస్ యాడ్ టు దిస్. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ట్రిబ్యూటరీస్ దట్ ఒరిజినేట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ జాయిన్ హియర్ ఈస్ Jhelum, Ravi, Beas and Satluj. ఈ 5 రివర్స్ యాడ్ అవుతాయి. మిగతా కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఈ దానికి ఇది చూడండి, రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఇది నాది రైట్ హ్యాండ్. ఇవి రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇండియన్ కంటెక్స్ట్లో. అర్థమవుతుందా? నీ క్లాస్ మొదలే చెప్తాను. ఓకే, చూపిస్తాను, సాల్వ్ చేపిస్తాను నేను క్వశ్చన్. దే ఫ్లో హియర్, దెన్ ఇండస్. ఇప్పుడు చెప్తాను దీని కరాచీ, ఇట్ మెయిన్స్ ఇంటూ అరేబియన్స్. ఇప్పుడు ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగి నాకు చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఇండస్ రివర్ కోర్స్ మొత్తం ఇది. ఇప్పుడు రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ చూపించినాను కదా ఇట్లా, ఇవి రైట్ బ్యాంక్. షయోక్, గిల్జిట్, హుంజా, నుబ్రా, కాబుల్, కుర్రం, టోచి, గోమాల్, సంగర్, కునార్, ఇవన్నీ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇవి ట్రిబ్యూటరీస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, జస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే. ఇవన్నీ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ఉర్దూ నేమ్స్. ఉర్దూ నేమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, నుబ్రా, కాబుల్, కుర్రం, గుమాల్, కునార్, షయోక్. మళ్ళీ ఈ ఉర్దూ నేమ్స్ జనరల్గా ఇండియన్ రివర్స్కి ఉండవు. అర్థమవుతుందా? సో ఎలిమినేషన్ ప్రొసీజర్ చెప్తున్నా. షయోక్, గిల్జిట్, నుబ్రా వ్యాలీ ఉంటుందని చెప్పినా మనం, గుర్తుందా పైన?
కాశ్మీర్ హిమాలయాస్లో. కాబూల్ క్యాపిటల్ ఇస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ అట్లా, ఖుర్రం ఇవి రైట్. తర్వాత ఇవి జస్ట్ పేరు గుర్తుంటే చాలు, ఇవి రైట్ బ్యాంక్ అని. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఇంపార్టెంట్. లెఫ్ట్ బ్యాంక్లో అన్ని రివర్స్ ఒరిజినేషన్ పాయింట్స్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఇండస్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో ద లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ ఏంటి? సత్లజ్, బియాస్, రావి, చినాబ్ అండ్ జిల్లం. CJI BR. సో మొత్తం ఇండస్ లెంత్ 2880 కిలోమీటర్స్, కానీ ఇండియాలో ట్రావెల్ అయితే జస్ట్ 17. మెజారిటీ పార్ట్ ఎక్కడ ట్రావెల్ అవుతుంది? పాకిస్తాన్. అందుకే పాకిస్తాన్కి ఇండస్ రివర్ లైఫ్ లైన్. సో పాకిస్తాన్కి అంత కొద్ది రివర్ ఉంది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కొంచెం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్స్లో చాలా వాటిలో కొంచెం వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్, రైస్, ప్యాడీ, వీట్ ఇవన్నిట్లో. ఈ రివర్ లేకపోయింది అనుకోండి పాకిస్తాన్కి అసలు సోర్సే ఉండదు. చూడండి ఈ పింక్ అనేవి మన ఇండియా నుంచి పోయే రివర్స్, అవన్నీ ఇటు. అప్పటికి పైన షయోక్, నుబ్రా, గిల్జిత్ ఉంది కానీ అవన్నీ పిఓకేలు వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి కాబూల్, స్వాట్ వ్యాలీ అని ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగింది, అది పాకిస్తాన్. చూడవచ్చు మిగతావన్నీ మన చినాబ్, జీలం, రావి, బియాస్ అండ్ సత్లజ్. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ రివర్స్ కలిపి, ఈ రివర్స్ కనిపిస్తున్నాయా ఈ పింక్ రీజన్, ఇండియాలో ఉన్నాయి, పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి. మొత్తం రివర్ యు నో దాట్ దోయబ్ అనే రీజన్ తెలుసా? 2 రివర్స్ మధ్యలో ఉండే రీజన్ ఏమంటాం? దోయబ్. ఓకే, సో ఈ 5 రివర్స్ ఉన్నాయా, జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సత్లజ్, ఇండస్, ఇవన్నీ 5 రివర్స్ కదా. ఈ 5 రివర్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, రీజన్స్ ఉన్నాయా, దోయబ్స్. సో పాంచ్ దోయబ్, పంజాబ్ అనే పేరు అక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సగం పార్ట్ ఇండియాలో ఉంది, ఇంకా సగం పార్ట్ పాకిస్తాన్. మెజారిటీ పార్ట్ పాకిస్తాన్లో ఉంది, మన దగ్గర చిన్న పార్ట్ ఇండియాలో ఉంది, పంజాబ్. అర్థమవుతుందా? పాంచ్ దోయబ్. సో ఇక్కడ ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ అన్ని ఇక్కడ జాయిన్ అయింది కూడా పంజ్నాడ్ అంటారు. ఇక్కడ పంచ్ నాడ్, పాంచ్ నాడ్, పాంచ్ 5. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే. So Panjnad Indus a little above Mithankot. So Panjnad is a name given to 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Bias, Ravi, Chenab and Jhelum. Okay now? Right. So first we'll start our discussion with one of the important tributary of Indus, that is Jhelum. What you have to focus when we discuss about the river system? ఎక్కడ ఒరిజిన్ అవుతుంది, వాటి ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంది, ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటే లేకపోతే మెయిన్ రివర్కి ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ మీటింగ్ పాయింట్ విత్ ది ఓషన్, అండ్ మధ్యలో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ కానీ, లేక్స్ కానీ, నేషనల్ పార్క్స్ కానీ, రిజర్వ్స్ కానీ ఉంటే అవి కూడా నోటీస్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్. లేదంటే ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా. రైట్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇండస్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఇట్ ఒరిజినేట్ నియర్ బొకార్చు, నియర్ టు లేక్ మాన్సరోవర్. Indus into India in Ladakh region, so it travels between Ladakh and Jaskar range, okay, and Indus in Pakistan. At Nanga Parbat it take south turn, bend, forming a gorge form, then it travels through Pakistan, okay, like Balchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab province, Sindh province, and then Karachi ki east lo Arabian Sea lo merge అయిపోతుంది. Okay, and the major లో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇంపార్టెంట్, సత్లజ్, రావి, బియాస్, చినాబ్, ఇట్లాని 5 రివర్స్. ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ జీలం. ఓకే, సో జీలం రివర్ ఒరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ వెరినాగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ పిర్పంజల్. నో వాట్ ఈస్ పిర్పంజల్? ఏంది పిర్పంజల్? గుర్తులేదు కదా, అదేం కాదు. సి హిమాలయాస్కి 3 ప్యారలల్ రేంజెస్ ఉంటాయని చెప్పిన. ఏంటి అవి? గ్రేటర్ హిమాలయాస్, లెస్సర్ హిమాలయాస్ అండ్ శివాలిక్స్. ఓకే, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ని మనం ఏం చెప్పినాం? హిమాద్రి, హిమాచల్ అండ్ శివాలిక్స్. అయితే ఈ హిమాచల్ ఆర్ లెస్సర్ హిమాలయాస్కే రీజనల్ నేమ్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం. నీ తలకాయ్. పిర్పంజల్ అని ఎక్కడంటాం? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో లెస్సర్ హిమాలయాస్ని రీజనల్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్లో దౌల్ధర్ రేంజ్,
దౌల్ధర్ రేంజ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. తర్వాత దీన్నే మళ్ళీ కొంచెం హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉత్తరాఖండ్ రీజియన్లో గర్వాల్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ పిర్పంజల్ అనేది ఏంటి, లెస్సర్ హిమాలయాస్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో లెస్సర్ హిమాలయాస్. సో ఈ పిర్పంజల్ ఫూట్ హిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫూట్ ఆఫ్ ద పిర్పంజల్ ఇక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది. అంటే ఏది ఫుట్ హిల్సే కదా, ఏది జీలం. ఓకే, సో జీలం రివర్ రైజెస్ ఫ్రమ్ శశినాగ్ లేక్ నియర్ వెరీనాగ్. ఎక్కడ ఇది ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ పిర్పంజల్. ఓకేనా, అర్థమైందా? రైట్. The river flows through Srinagar and it fills the beautiful Ullar Lake, the largest freshwater lake here, and it flows through Indo-Pakistan border. It merges in Chenab near Jang in Pakistan. Kishan Ganga is the important tributary on it. ఒకసారి ఈ రివర్ చూడండి, ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది? జీలం రివరు పిర్పంజల్ దగ్గర శశినాగ్ అనే లేక్ ఉంటుంది, వెరీనాగ్ అనే పాయింట్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది పిర్పంజల్కి ఫుట్ హిల్స్లో. ఓకే, ఈ రివర్ శ్రీనగర్ ఉందా, శ్రీనగర్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ కాశ్మీర్. అక్కడే మనకి ఇక్కడ ఉల్లార్ లేక్ కనిపిస్తుందా, ఉల్లార్ లేక్. సో ఉల్లార్ లేక్కి వాటర్ యాడ్ చేసేది జీలమే. ఇంతే, జస్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ ఊరి తెలుసు కదా, అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది, పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఈ జీలం రివరు ఎవరిని కలుస్తుంది, డైరెక్ట్ ఇండస్ని కలుస్తుందా, కాదు, దేన్ని కలుస్తుంది, చినాబ్ని. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 పాయింట్స్. ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్లో వెరీనాగ్ శశినాగ్ అనే లేక్ దగ్గర ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ పిర్పంజల్ దగ్గర ఒరిజినేట్ అయ్యి శ్రీనగర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. శ్రీనగర్ ఇస్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ జీలం. ఏ లేక్ని ఫీడ్ చేస్తుంది, ఉల్లార్ లేక్. తర్వాత పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దేన్ని కలుస్తుంది, చినాబ్ని. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ జీలం ఇస్ కిషన్ గంగా. ఏంటి, కిషన్ గంగా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ. దీన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకో. కిషన్ గంగా ఎక్కడ ఉంటుంది, ట్రిబ్యూటరీ. ఓకే, సో దాని మీదనే మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్లాంట్ కడుతున్నాం. కానీ ఇది కాంట్రవర్సీ. ఎందుకు కాంట్రవర్సీ నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో. రైట్, అది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ చినాబ్. నెక్స్ట్ రివర్ ఇస్ చినాబ్. సో చినాబ్ ఒరిజినేట్స్ నియర్ బారాలచ్చా పాస్. గుర్తుందా, లే మనాలిని కనెక్ట్ చేసే పాస్ బారాలచ్చా పాస్. మనం డిస్కస్ చేసినాం, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటుంది ఇది, ఈ పాస్. ఓకే, లే ఇంకా మనాలిని కనెక్ట్ చేసే పాస్ ఏది, బారాలచ్చా పాస్. సో ఈ బారాలచ్చా పాస్ దగ్గర లావుల్ సిపితి అనే పార్ట్ ఆఫ్ జస్కర్ రేంజ్. చినాబ్ ఒరిజినేట్స్ నియర్ బారాలచ్చా పాస్. ఈ జస్కర్ రేంజ్ని కట్ చేసే కదా మనం మనాలి నుంచి లేదు. సో ఇక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది లావుల్ సిపితి ప్లేస్. ఏం ఒరిజినేట్ అవుతుంది అక్కడ, చినాబ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ రివర్ 2 స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి, 2 స్ట్రీమ్స్ జాయిన్ అవుతాయి, చంద్ర అండ్ బాగా. చంద్ర బాగా స్ట్రీమ్స్ అంటే చిన్న వాటర్ బాడీ, మూవింగ్ వాటర్ బాడీ, అది కలిసి పెద్ద రివర్గా ఫామ్ అవుతుంది. అదేంటి, చినాబ్ అంట. సో 2 స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ అపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది పాస్, నేమ్లీ చంద్ర అండ్ బాగా, forms it was altitude of around 4009 meters journey flow అవుతుంది. సో ద రివర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ చంద్రబాగా కూడా అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చినాబ్ రివర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్. లార్జెస్ట్ అంటే బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్, లాంగెస్ట్ అంటే బై లెంత్. సో చినాబ్ రివర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ అండ్ లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ ఇన్ ఇండియా. అన్ని ఇండస్ ట్రిబ్యూటరీస్లో లెంత్ ఉన్న ట్రిబ్యూటరీ ఏది, ఇండస్. అండ్ ఓవరాల్గా చినాబ్ లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్. రైట్, సో ది రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ కులు, చంబా, బిట్వీన్ ద గ్రేట్ హిమాలయస్ అండ్ పిర్పంజల్ రేంజ్. అండ్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉదంపూర్, శ్రీనగర్ అండ్ బారాముల్లా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది. ఉదంపూర్, శ్రీనగర్, బారాముల్లాని కనెక్ట్ చేసే ప్లేసు, హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ దీని మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ, చినాబ్ మీద. చినాబ్ మళ్ళీ రీక్యాప్ చేయండి. చినాబ్ ఎక్కడ పుడుతుంది, బారాలచ్చా పాస్ దగ్గర. ఓకే, లావుల్ సిపితి. సో 2 స్ట్రీమ్స్ అని అవుతాయి, చంద్ర అండ్ బాగా. అందుకే దీన్ని చంద్రబాగా రివర్ కూడా అంటారు. సో ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అయినప్పుడు కులు, చంబా ఈ వ్యాలీస్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్. తర్వాత
ఈ ఈ చినాబ్ రివర్నే ఏం జాయిన్ అవుతుంది మళ్ళీ జీలం. ఓకే, సో చినాబ్ ఏంది లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఇన్ ఇండియా, ఇండస్ ఒక లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఇన్ ఇండియా అండ్ లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్. ఓకేనా, చినాబ్. సో దాని మీద ఇప్పుడు ఏం ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, ఐ మీన్ లైక్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉదమ్, వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉదంపూర్ నగర్ అండ్ బారాముల్లా, ESBRL అంటారు. ఎందుకు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, అవి మౌంటైన్స్. సో చినాబ్ రివర్ మౌంటైన్స్ పక్క నుంచి పోతుంది, సో దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా, చినాబ్. నెక్స్ట్ రావి. రావి కూడా రోహతాంగ్ పాస్ దగ్గర ఒరిజినేట్ అవుతుంది. రోహతాంగ్ పాస్ కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది, ఇది కూడా లే మనాలిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. రోహతాంగ్ పాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కులు హిల్స్లో ఉంటుంది ఇది రోహతాంగ్ పాస్. సో ఇట్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ చంబా వ్యాలీ and the river drains away the area lying between southern part of Pirpanjal range and Daudal range. Southern part ante Pirpanjal Daudal range are part of lesser Himalayas, regional names vaatiki. So it merges in Chenab river. So ekkada originate aitadi Ravi. Ravi kuda ekkada originate aitadi chudandi, almost origin point same. ఇదేమో బారాలచ్చ దగ్గర అయితే, ఇదేమో రోహతాంగ్ పాస్ దగ్గర. ఏది రావి రోహతాంగ్ పాస్ దగ్గర ఒరిజినేట్ అయితే చంబా కులు హిల్స్లో చంబా వ్యాలీతో వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇది హిమాచల్ కదా, ఇది కొంచెం పంజాబ్ కొంచెం పార్ట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ పాకిస్తాన్. సో లాహోర్ కనిపిస్తుందా, ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. సో లాహోర్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ రావి, అండ్ దెన్ దిస్ రావి ఎందులో జాయిన్ అవుతుంది, చినాబ్లో జాయిన్ అవుతుంది. చినాబ్ మళ్ళీ చినాబ్లోనే ఇంకోటి ఏం జాయిన్ అవుతుంది, జీలం. ఓకేనా, గెటింగ్ మై పాయింట్. అండ్ దీనిపైనే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్. కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్. దేని మీద, రావి మీద. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఆర్ఆర్. రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ ఆర్ తీన్ డ్యామ్ దేని మీద ఉంది, రావి మీద. కంబైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ పంజాబ్ హర్యానా. ఎందుకు కంబైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ చూడండి, ఇదేంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇది పంజాబ్. ఇక్కడ రంజిత్ సాగర్ డ్యామ్ ఆర్ తీన్ డ్యామ్ రావి. ఓకే, సో క్విక్లీ రివైజ్. ఇండస్ రివర్ ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది, బొకార్ టిబెట్. మరి జీలం రివర్ వెరీనాగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే. వులార్ లేక్ శ్రీనగర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత చినాబ్ బారాచా పాస్ దగ్గర లాహుల్ సిపి రేంజ్లో. చంద్ర బాగా రివర్ కూడా ఉంటుంది, 2 స్ట్రీమ్స్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది కాబట్టి. తర్వాత రావి డిస్కస్ చేస్తారు. రావి రోహతాంగ్ పాస్ దగ్గర కులు హిల్స్ దగ్గర ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దీని మీదే రంజిత్ సాగర్ ఆర్ తీన్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, తర్వాత బియాస్. బియాస్ రివర్ ఒరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ బియాస్ కుండ్. కుండ్ అంటే లేక్ నియర్ మళ్ళీ రోహతాంగ్ పాస్, సేమ్ రావికి దగ్గరని. సో ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో రావి, బియాస్ ఇంకా చినాబ్ అన్నీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఒరిజినేట్ అవుతుంది, కులు వ్యాలీ దగ్గర. సో ఇట్ క్రాసెస్ దౌలధర్ రేంజ్ అండ్ మర్జెస్ ఇంటూ సత్లజ్ రివర్ నియర్ హరికే ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఇది చెప్తా ఏంటనేది. చూడండి, we're discussing about బియాస్. ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుంది, బియాస్ కుండ్. బియాస్ కుండ్ మళ్ళీ నియర్ టు రోహతాంగ్ పాస్, కులు హిల్స్ నేమ్. మనాలి కులు కనిపిస్తున్నాయి. దెన్ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇది పంజాబ్. సో ఇక్కడ ఇండియాకి ముందు ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది, దీన్ని పోంగ్ డ్యామ్ అంటారు. పోంగ్ డ్యామ్ ఆర్ మహారాణా ప్రతాప్. మహారాణా ప్రతాప్ ఆర్ పోంగ్ డ్యామ్ ఏ రివర్ మీద ఉంది, బియాస్. మళ్ళీ బియాస్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, పంజాబ్లో. ఓకే, సో ఈ బియాస్ రివర్ దేన్ని కలుస్తుందంట, ఏ రివర్ని, సత్లజ్ని కలుస్తుంది. ఈ రెండు కలిసే పాయింట్లోనే ఇక్కడ ఒక బ్యారేజ్ ఉంటుంది, హరిక్కే బ్యారేజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్యామ్కి బ్యారేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, డ్యామ్ ఎందుకు వాడతామంటే ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వాటర్. సో డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వెనకాల రిజర్వాయర్ ఫామ్ అవుతుంది.
దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు పోంగ్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తేనే మహారాణా ప్రతాప్ రిజర్వాయర్ ఫామ్ అయింది. తీన్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తేనే రంజిత్ సాగర్ రిజర్వ్ క్రియేట్ అయింది. డ్యామ్ ఈజ్ టు స్టోరేజ్ వాటర్ అండ్ ఫ్రమ్ తర్వాత కెనాల్ నుంచి వాటర్ని ఇరిగేట్ చేయడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై వాడు. మరి బ్యారేజ్ ఏంటి అంటే, బ్యారేజ్ ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే వాటర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి, వాటర్ని డైవర్ట్ అనేది. సో హరికే బ్యారేజ్ ఎక్కడుంది? పాకిస్తాన్. ఓకే, ఇది ఎందుకు పంజాబ్లో ఉంది. ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినామంటే రాజస్థాన్ డ్రై ఏరియా కదా, వర్షం పడదు కదా. సో రాజస్థాన్కి వాటర్ సప్లై చేయడానికి ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ కోసం ఇక్కడ బ్యారేజ్ కన్స్ట్రక్ట్, ఇక్కడ నుంచి డైవర్ట్ చేయాలి. సో ఇందులో పాయింట్, ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, అన్నీ రాబీ కానీ జీలం కానీ చినాబ్ కానీ అన్నీ ఇండియాలో ఒరిజినేట్ అయ్యి ఎక్కడికి పోతున్నాయి? పాకిస్తాన్. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, బియాస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ట్రిబ్యూటరీ ఇండియాలోనే ఒరిజినేట్ అవుతుంది, ఇండియాలోనే సత్లజ జాయిన్ అయిపోతుంది, పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ కాదు. ఓకే, సో బియాస్ కుండ్ దగ్గర ఒరిజినేట్ అవుతుంది, మనల్ని కులియూరు నుంచి పాస్ అవ్వు. అండ్ దెన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఏంటి? పోంగ్ డ్యామ్ ఆర్ మహారాణా ప్రతాప్ డ్యామ్, బియాస్. అండ్ దెన్ ఇట్ జాయిన్స్ హరికే ఇన్ పంజాబ్. అక్కడ ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఉంటుంది. దిస్ బ్యారేజ్ సప్లై వాటర్ టు ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ ఇన్ రాజస్థాన్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బియాస్. నెక్స్ట్ రివర్ సత్లజ్. ఓకే, సత్లజ్ రివర్ ఏమి ఇండియాలో ఒరిజినేట్ కాదు, టిబెట్లో ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఎక్కడంటే నియర్ టు రాకాస్ లేక్, నియర్ మాన్సరోవర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నియర్ ఇండస్, ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ పాయింట్ దగ్గరనే ఉంటుంది ఇది కూడా, సత్లజ్ కూడా. ఓకే, రాకాస్ లేక్ ఆర్ రాక్షస్థల్ లేక్ అంటారు. ఏ లేక్ దగ్గర ఉంటుంది రాక్షస్థల్ లేక్? మాన్సరోవర్ లేక్. ఓకే, సో రాక్షస్థల్ లేక్. సో ఈ రాక్షస్థల్ లేక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఏం ఒరిజినేట్ అవుతుంది? సత్లజ్ రివర్. ఓకే, సత్లజ్ రివర్. అండ్ ఈ సత్లజ్ రివర్ అక్కడ ఒరిజినేట్ అయ్యి ఇండియాలో ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? ఏ స్టేట్లో ఎంటర్ అవుతుంది? ఇదేం స్టేట్? హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఇది ఉత్తరాఖండ్. ఇది పంజాబ్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. ఏ పాస్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది? షిప్కిలా పాస్. ఇది ఇంపార్టెంట్. షిప్కిలా పాస్ నుంచి ఇండియాలో ఎంటర్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ని టిబెట్ని కనెక్ట్ చేసేది షిప్కిలా పాస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో వెళ్ళిన తర్వాత పంజాబ్కి హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ఒక డ్యామ్ కనిపిస్తుంది. ఇదే ఏం డ్యామ్ అంటే బాక్రా నంగల్ డ్యామ్. బాక్రా నంగల్ డ్యామ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్. ఫస్ట్ మనం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం, బోత్ ఫర్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ యూజ్. దానిలో వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇస్ బాక్రా నంగల్. ఓకే, హీరాకూద్, బాక్రా నంగల్, మన నాగార్జున సాగర్, ఇవన్నీ మనం 1960s కంప్లీట్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్. బాక్రా అండ్ నంగల్. తర్వాత ఈ సత్లజ్ రివర్నే బియాస్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? హరికే దగ్గర. సత్లజ్ ఇక్కడ ఆగిపోతుందా? లేదు. మళ్ళీ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? పాకిస్తాన్లో ఎంటర్ అవుతుంది. సత్లజ్ వేర్ ఇట్ ఒరిజినేట్స్? రాకాస్ లేక్. ఓకే, ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇండియాలో? షిప్కిలా పాస్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ దిస్? బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్. Okay, and it is added by Bias river, and there is a barrage, Harika barrage, and this Harika barrage supplies water to Indira Gandhi in Rajasthan. So chudandi, so Satluj river rises from Rakas lake near Mansaur lake in Tibet region. So in the Tibet the river is known as Langchen Kambab. Sorry, I forgot to mention, it is called as Langchen Kambab. Singing Kamba nemo in టిబెట్ పేరు ఎట్లా వస్తుందమ్మా? టిబెట్లో ఒరిజినేట్ కావాలా? రాబీ టిబెట్లో ఒరిజినేట్ అవుతుందా? బియాస్ అవుతుందా? చినాబ్ అవుతుందా? మరి ఏది ఒరిజినేట్ అవుతుంది? జీలం అవుతుందా? ఇండస్. లంగ్చెన్ కంబాబ్ దీన్ని అంటారు, నోన్ బై నేమ్. అదేమో సింగి కంబాన్ ఒరిజిన్ పాయింట్. అండ్ సట్లెజ్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇండస్ రివర్, ప్యారలల్గా ఇండస్కి ఒరిజినేట్ పాయింట్ దగ్గరనే ఉంటుంది. అండ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇండియా ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? షిప్కిలా పాస్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక యాంటిజెంట్ రివర్. బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ సత్లజ్ రివర్. ఓకే, అండ్ హరికే బ్యారేజ్ దగ్గర బియాస్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ హరికే బ్యారేజ్ నుంచే
ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ హరికేస్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ బియాస్ అండ్ సత్లజ్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యారేజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాటర్ని మనం ఇందిరాగాంధీ కెనాల్కి డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ డ్రాన్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యారేజ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ మీట్స్ చినాబ్ ఎట్ మిథాన్కోట్. సో ఇప్పటివరకు చూడండి చినాబ్లో ఏమేమి యాడ్ అయినాయి? లావి, జీలం అండ్ నేను చెప్పిందండి, నేను అడిగిన దానికి చెప్పండి. చినాబ్లో ఏమేమి యాడ్ అయింది ఇప్పటివరకు? రావి, జీలం, తర్వాత సత్లజ్. ఇంకేడా నేను జాయిన్ అయ్యాను చెప్పిందా నేను? సత్లజ్ ఇది చీనాబ్ జాయిన్ అవుతుందా? చినాబ్ వచ్చి సత్లజ్ జాయిన్ అవుతుందా? సత్లజ్ వెళ్ళి చీనాబ్ చదువుతుంది. ఏం చదువుతుంది? ఇట్ మీట్స్ చినాబ్ ఎట్ మిఠాన్కోట్. ఓకే, సో చినాబ్లో ఏమేమి యాడ్ అవుతున్నాయి? రావి, జీలం. ఓకే, రైట్. సో లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ ఏది? సత్లజ్. 3 కంట్రీస్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. లార్జెస్ట్ ఏంటి? చినాబ్. లాంగెస్ట్ అంటే బై లెంత్. ఇప్పుడు చూడండి, జీలం ఇక్కడ దేన్ని జాయిన్ అవుతుంది? చినాబ్. మళ్ళీ చినాబ్, చినాబ్లో మళ్ళీ ఏం జాయిన్ అవుతుంది? రావి. ఓకే, ఈ చినాబ్ వెళ్ళి ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? సత్లజ్. సత్లజ్ ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? ఇండస్. ఓకే, సో ఈ జీలం చినాబ్ని జాయిన్ అయ్యే ప్లేస్ జంగ్. ఓకే, చినాబ్ సత్లజ్ని జాయిన్ అయ్యేప్పుడు మిథాన్కోట్. మళ్ళీ సత్లజ్ ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? ఇండస్. ఇండస్ ఎక్కడికి పోతుంది? కరాచీ. అవునా? అంతేనా? కరాచీ కాదు, కరాచీ దగ్గర అరేబియన్ సీలో పోతుంది. అర్థమైందా? సో జీలం ఈజ్ యాడింగ్ టు చినాబ్ అండ్ చినాబ్ ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ బై రావి. ఓకే, చినాబ్ ఈ జీలం రావి చినాబ్ మళ్ళీ సత్లజ్ కలుస్తుంది, సత్లజ్ మళ్ళీ ఇండస్ని కలుస్తుంది. అవునా? రైట్. సో ఇట్ మీట్స్ చినాబ్ ఎట్ మిథాన్కోట్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 4 రివర్స్, ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తుంది. ఇండియాలో విత్ ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ ఫాలోయింగ్ 4 రివర్స్, 3 of them pour into 1 and which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus river? ఏమంటుందంటే ఇండస్ రివర్ ఉందంట. ఓకే, ఇండస్ రివర్లో 4 రివర్స్. ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 4 రివర్స్ 3 ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 రివర్స్ ఉన్నాయా? ఈ 4 రివర్స్లో 3 ఒక రివర్లో జాయిన్ అవుతున్నాయి అంట. ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. ఇండస్లో ఫస్ట్ జీలం ఉందా? జీలం వచ్చి ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? చినాబ్ని జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, జీలం ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది? చినాబ్ని. ఓకే, మళ్ళీ చినాబ్నే మళ్ళీ ఇంకో రివర్ జాయిన్ అవుతుంది? రావి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ చినాబ్ ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? సత్లజ్ని జాయిన్ అవుతుంది కదా. సత్లజ్ ఎవరిని జాయిన్ అవుతుంది? ఇండస్. సో 3 of 4 ఫాలోయింగ్ 4 రివర్స్లో 3 of them pour into 1. జీలం, చినాబ్, రావి, they are pouring into Satluj. Okay, and one of the which joins Indus directly. Answer ఏంటి? Satluj. ఓకే, లేక ఇదంతా మీకు అర్థం కాకపోయింది. ఇలా కీ పాయింట్ ఏది తెలుసా? విచ్ జాయిన్స్ ఇండస్ డైరెక్ట్లీ. ఇండస్ని డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయ్యేది ఏది? సత్లజ్. అదొక్కటి పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆన్సర్ సత్లజ్. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ థింక్ 2021 or 2022 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? నౌ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. సో ఇండస్ రివర్ ఇండియాలో పాకిస్తాన్ కలిసి ఉన్నప్పుడు అంతా బాగానే ఉండేది. ఎందుకంటే సేమ్ కంట్రీ కాబట్టి షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్లో పెద్ద ఇష్యూస్ రావు. బట్ ఇన్ 1947 ఏమైంది? ఇండియా పాకిస్తాన్ గాట్ డివైడెడ్ ఆర్ పార్టిషన్ అయింది. ఓకే, పార్టిషన్ అయినాక ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ డివైడ్ అయినా, ఎప్పుడు డివైడ్ కాకముందు మంచిగా ఉంటారు, డివైడ్ అయిన తర్వాత
ఆస్తగాదులు వస్తాయి. ఆ గట్టు నాది, ఆ మోటార్ నాది, ఇది నాది, ఇది నాది. సేమ్ 2 కంట్రీస్లో కూడా అదే రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో జనరల్గా ఊర్లు ఇద్దరు ఎవరైనా అన్నదమ్ములు కొట్టుకుంటే ల్యాండ్ ఇష్యూలు ఎవరు ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చి రిజాల్వ్ చేస్తాడు. సో 1947 నుంచి 1960 వరకు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన ఈ వాటర్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది, ఇండస్ రివర్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇండియాలో ఒరిజినేట్ అయ్యి పాకిస్తాన్లో పోతుంది. సో ఎప్పుడు వాటర్ షేరింగ్ మీద ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి, డ్యామ్స్ మీద, రైట్స్ మీద ఎప్పుడు ఇష్యూ అయినాయి. సో 1960లో వీళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని రిజాల్వ్ చేసిన పెద్ద మనిషి ఎవరు అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీకి మేజర్ ఎవరు చొరవ వల్ల వచ్చింది? వరల్డ్ బ్యాంక్. ఎప్పుడు? 1960. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే CJI, చినాబ్, జీలం, ఇండస్, కంప్లీట్ రైట్స్ వీటిపైన ఎవరికి ఇచ్చిందంటే పాకిస్తాన్కి. రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజ్ ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు? ఇండియాకి. సో అండర్ దిస్ ట్రీటీ వాటర్స్ ఆఫ్ 3 రివర్స్, ఈస్టర్న్ రివర్స్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్ ఎవరికి వచ్చింది? ఇండియాకి. ఈ పాకిస్తాన్కి ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, CJI, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని గుర్తుపెట్టు. అయితే చినాబ్, జీలం, ఇండస్. ఇండస్ ఆబ్వియస్లీ పాకిస్తాన్కే పోతుంది. చినాబ్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసేది పాకిస్తాన్, జీలం ఓన్లీ జమ్మూ కాశ్మీర్. సో CJI ఎవరికి పోతాయి? ఆబ్వియస్లీ పాకిస్తాన్. మిగతా బిఎస్ ఇండియాలోనే ఉంది. రావి మేజర్ పార్ట్ ఇండియాలోనే పోతుంది. తర్వాత సట్లెజ్, మేజర్ డ్యామ్స్ అన్నీ మనకి సట్లెజ్ మీద ఉన్నాయి. సో అందుకనే రావి, బియాస్, సట్లెజ్ ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు? ఇండియాకి. CJI వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టే మిగతా 2, 3 మనకు వచ్చినట్టు. కలుస్తుంది, కానీ మనకు మెజారిటీ అంటే బియాస్ యాడ్ అవ్వడము, హిమాచల్లో, పంజాబ్లో మేజర్ పార్ట్ ట్రావెల్ చేయడం. ఓకే, ఆ లోపల అక్కడ పాకిస్తాన్లో టెరిటరీ ఓకే. ఇక్కడ మన డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ దీని మీద మనకు అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజ్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే చీనాబ్, జీలం, ఇండస్ మీద ఈ ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ ఈవెన్ టాక్స్ లేకుండా కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో అండర్ దిస్ ట్రీటీ, సో ద వాటర్స్ ఆఫ్ 3 వెస్టర్న్ రివర్స్, ది ఇండస్, జీలం అండ్ చినాబ్ is assigned for the unrestricted use of Pakistan. So according to this treaty, India can utilize only 20% of total discharge of water. So ఇండస్లో ఏదైతే ఉందో 20% వాటరే ఇండియా వాడాలి. ఎందుకంటే అంతే పాటు పోతుంది, మెజారిటీ మొత్తం ఇక్కడ పాకిస్తాన్. ఓకేనా? సో వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ది, సో ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయని, క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇష్యూస్ ఉన్నాయని తెలుసు కదా. కానీ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ, ఎంత డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కానీ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని మాత్రం మనం ఏమి డిస్టర్బ్ చేయలేదు. సో ఎప్పుడైతే ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన టెన్షన్స్ ఉంటాయో, వారు అటాక్ ఏదైనా ఒకటి అట్లా అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు పిక్చర్లోకి ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం పాకిస్తాన్ని కార్నర్ చేయాలంటే ఇండస్ రివర్ ఏదైనా ఒక బయాలజికల్ కెమికల్ ఏదైనా వేస్తే కథం, పాకిస్తాన్ మొత్తం పోతుంది. ఓకే, లేదా మనం డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినా వాటర్ కింద ఆపొచ్చు, చేయొచ్చు. అర్థమైందా? అయితే ఇందులో నేను ఇష్యూ అని చెప్పిన కదా, CJI, చినాబ్, జీలం, ఇండస్ ఎవరికి? పాకిస్తాన్. జీలం యొక్క ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఏమని చెప్పిన? కిషన్ గంగా అని చెప్పిన, గుర్తుందా? గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పిన. ఆ కిషన్ గంగా మీద మనం ఏం చేసినాం? డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. అందుకే అది కాంట్రవర్షియల్ డ్యామ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండస్ రివర్. Okay, so we'll stop this video and we'll continue with the Ganga river in the next video.